सत श्री अकाल टी24 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से नाल। दिल्ली पुलिस इंटैलीजेंस ब्यूरो के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के दोष विच आम आदमी पार्टी के आगू ताहिर हुसैन खिलाफ पर्चा दर्ज। अंकित शर्मा की भरा के बयानों के तहत होया मामला दर्ज। केजरीवाल ने कहा दोषी कोई भी होवे बख्शिया नहीं जाना चाहिए। पंजाब विधानसभा बजट विच कैप्टन सरकार ने पेश किया 2020-21 का बजट। मनप्रीत बादल ने खेतीबाड़ी लई 12,526 करोड़ रुपए रखे। सिक्ख्या लई 13,092 करोड़ रुपए, सेहत लई 4,675 करोड़ कीते जारी। किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी भी रहेगी जारी। बजट तो पहला अकाली दल ने किया प्रदर्शन। मनप्रीत बादल के घर का किया घेराव। पुलिस ने मजीठिया समेत अकाली आगू नूं जबरी चुकिया। मजीठिया ने कहा कदे सुपने विच भी नहीं सी सोचा कि कांग्रेस इस कदर कर सकती है धक्का। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने भी विन्ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाने कहा जेड़ा मुख्यमंत्री कदे दफ्तर नहीं जाता उस कोलों की उम्मीद की जा सकती है। क्या कैप्टन नूं नहीं है पंजाब की कोई फिकर। ते पंजाब विच नशियां दे दरिया दा बहना लगातार जारी। तरनतारन विच एक जवान पुत्तर दी होई नशे दी ओवरडोज कारण मौत, जबकि जलंधर पुलिस ने 11 किलो हेरोइन कीती बरामद। ते हुणे ना खबरां दा विस्तार। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आगू ते दिल्ली कारपोरेशन के कौंसलर ताहिर हुसैन की खजूरी खास फैक्ट्री नूं सील कर दिता है। ताहिर हुसैन ते उसके समर्थकों ते इंटैलीजेंस ब्यूरो के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या करने का दोष लगाया जा रहा है। महत्वपूर्ण गल यह है कि पत्थरबाजी विच मारे गए अंकित शर्मा के भरा ने ताहिर हुसैन ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿਆਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ क्यों ना हों। हमने हमेशा से भाईचारे का पैगाम दिया है। अमन कमेटी चला के लोगों का अमन शांति कायम करने का काम किया है। ये पुराना रिकॉर्ड हमारा उठा के देख लीजिए। उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहां पे जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ सकते थे, और साइडों में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग छतों पर चढ़े हुए हैं। वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। और जितना मैं रोक सकता था मैंने वहां अपनी बिल्डिंग से छत पे चढ़ने से लोगों को रोका। सबसे पहले हमारे जो अंदर हमारे वर्कर थे उन सब ने मिलके जो गेट लगा हुआ गेट को रोका, लेकिन गेट तोड़ के लोग अंदर चले गए, ऊपर चढ़ गए, और फिर मुझे खुद डंडा लेके वहां से 2 तरह के काम करने पड़े। एक तो कोई अंदर ना जा पाए, और जितना मुझसे हो चुका वहां से वापस उनको नीचे भेजा और ऊपर से भी उतारा। और इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी थी, साइडों में आग लगी हुई थी, मेरी पत्नी ने भी खुद वहां पानी लेके बाल्टियों में पाइप लगा के वहां साइड में पार्किंग बुझाई। उस तरफ लेफ्ट साइड में भी जो हमारे हिंदू भाइयों के घर थे उन्होंने भी छतों से पानी डाला, जिससे उस आग पे कंट्रोल हुआ था। क्योंकि वो पार्किंग थी, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, वहां पे कुछ भी ब्लास्ट होने के बाद हम सब मारे जाते। हमने दंगे को रोकने का काम किया है। 24 तारीख को 11:30 बजे पूरी बिल्डिंग की तलाशी करा के सीनियर अफसर डॉक्टर AK सिंगला साहब, ज्वाइंट CP हमारे आलोक जी, और वहां पे बहुत सारी पुलिस फोर्स के साथ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरी बिल्डिंग की, पूरे मकान की, छत की, फ्लैट की तलाशी करा के उनके हैंडओवर करके हमें वहां से खुद दिल्ली पुलिस ने हटा दिया था। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं और जो ये जो दिखाई जा रही हैं, ये सारा वाकया 25 तारीख का था, जब 24 तारीख को खुद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मैं और मेरा परिवार सही सलामत वहां से अलग जगह चले गए, सेफ जगह चले गए। उसके बाद मैं वहां नहीं गया। दिल्ली विच होई हिंसा दौरान चांद बाग दे मुस्लिम बहु गिणती वाले इलाके विच रहिंदे एक हिंदू कुड़ी दा परिवार विआह रद्द करन लई मजबूर सी, पर मुस्लिम गुआंढियां दी मदद नाल किसी तरह तयशुदा समय ते ही विआह करवा दिता गया। हत्थां विच मेहंदी ते विआह दे जोड़े नाल सजी 23 साला सवित्री प्रसाद ने कहा कि वह अपने घर विच बैठी रो रही सी, क्योंकि विआह वाले दिन भाव मंगलवार नूं हिंसक भीड़ दंगा ते अगजनी करदी घुम रही सी। पर सवित्री प्रसाद दे पिता ने उसे दिन विआह दा आयोजन किया। उन्होंने दस्सिया कि उन्हां दे मुस्लिम गुआंढी उन्हां नाल सन ते उन्हां दी मौजूदगी तो उन्हां नूं बहुत सुकून मिलिया। दुल्हन सवित्री ने दस्सिया कि मेरे मुस्लिम भरावां ने उन्हां दे परिवार दी राखी कीती। उन्होंने दस्सिया कि दंगे भड़कण समय गुआंढ दे मुस्लिम परिवार सुरक्षा दी ढाल बने रहे ते अपनी मौजूदगी विच विआह संपन्न करवाया। गुआंढ दे कई मुस्लिम परिवार विआह दौरान डटे रहे ते उन्हां लाड़ी ते लाड़े नूं आशीर्वाद भी दिता। पड़ोसियों की मदद से करा हमने, जो भी कुछ हुआ है इन्हीं की मदद से हुआ है। हमारी तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। हम तो देख देख कर रो रहे थे कि कैसे होगा,
हमारी कोई हिम्मत नहीं हुई। इन सब ने हमारी हिम्मत बांधी। जब हमने जो है बेटी कहने लगे हम यहाँ खड़े हैं, बेटी के फेरे अंदर डाल लो। और हमने तो हंसी खुशी बस यह कि भेजना चाहते लड़के को, और लड़के हमारे रोड तक छोड़ के भी आए कि कोई दिक्कत नहीं हो हमारी बेटे को। हमें तो और कोई दिक्कत ही नहीं, ना कुछ बात की कुछ नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2020-21 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ 4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1% ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ 2 ਖੇਤੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 8,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ FM ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 8,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 2.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ GDP ਦਾ 38.53% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਕੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 6% ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਾਰਚ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਟ ਰਿਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ 8,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इस उपरंत साबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैप्टन सरकार ਨੂੰ खूब रगड़ेल गाए। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਖਿੱਚ-ਤੂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ 80 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸੁਸਾਈਡ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਹੈਂਡedness ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇ। ਇੱਕ 5, 7, 10 ਲੇਡੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ 2017 ਚ ਜਾਂ 2016 ਦੀ ਐਂਡ ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚੋਂ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਝਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 36 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਵੇਕਹੀਨ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਬਾਧਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਮਾਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ, ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਖੋਖਲੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ DKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 520 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 520 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ 90,000 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ,
ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਚੂਗਾ ਕੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 50,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो इस करके जल्दी तो जल्दी दोषियों को फड़िया जाए। ऐ 84 वांगू नहीं रहना होना चाहिए कि 84 हो गई तो जो दोषी खुले शरेआम फिरते रहे। कोई मर्जी होए, किसी मर्जी पार्टी ना एफिलीएशन होए, किन्ने तो वड्डे तो वड्डा किन्ना मर्जी सीनियर बंदा होए, जो इन्ना बुरा काम किया अंदर होने चाहिए। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੰਦੀ ਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੱਸ ਰੋਕੀ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਰਮਨ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਰਮਨ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਰਮਨ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਈਟੈਕ ਨਾਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀਡੀ ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਡੀਐਸਪੀ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਐਸਐਚਓ ਫਲੋਰ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਮੱਕੂ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਚਬਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 7:30 ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਸਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰੰਦਾਵਾ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੱਬੂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਆਂਡੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਬੋਈਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੁਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਸਪਾਲੋਂ ਦੇ ਐਵਰੈਸਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 22 ਸਾਲਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। युवराज ने कहा कि मैनू इसने प्यार विच धोखा दे विआह करन तो मना कर दिता, जिस कारण मैं इससे हमला किया। जब मेरी नहीं तो किसी दी भी नहीं। जब मेरी स्टडी पूरी हो गई तो उसके बाद मैं तो चला गया, पर फिर भी मैं उसे स्कूल में मिलने के लिए आ जाता था। पर ऐसी मैं उसे बहुत प्यार करता था, वो मुझसे जो भी चीज़ मांगती मैं उसे वो देता था। क्या क्या दिया? मैंने एक बार उसने मुझे कहा उसका जो अपना मोबाइल था वो ज़्यादा चलाने के कारण बंद होने लग गया, मतलब बैटरी उसकी ख़राब हो गई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए
और MI मोबाइल चाहिए, फिंगरप्रिंट मोबाइल चाहिए। मैंने कहा कि मैं 1 मंथ तक लेके दे दूंगा कि इतनी जल्दी तो सैलरी भी नहीं मिलती। और उसने कहा ठीक है। फिर 10 दिन ख़त्म हुए, उसने कहा कि मेरा तो बंद हो ही जा रहा है, मोबाइल बंद हो ही जा रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ही ले लो। तो फिर मैंने अपना डिब्बे में वैसे ही जैसे था मेरा, मैंने न्यू लिया था वो मैंने उसे दे दिया। और आज भी मैं थोड़े दिन पहले मैंने CBI का टेस्ट क्लियर किया था। मैंने उससे पहले बात की थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहती थी। उसने कहा था कोई स्टैंडर्ड का बन के आ, अच्छी जॉब लेके आ, अच्छा सा बन के आ, फिर माँ मान जाएगी, फिर मैं खुद मनाऊंगी। जब मैंने CBI का टेस्ट क्लियर किया, मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, अब मैं माँ को मना सकता हूँ। तो मैं माँ को मनाने के लिए चला गया। जब मैं गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लड़की अभी स्कूल में थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लड़की के घर भी गया था? हाँ, लड़की के ही घर में माँ को मनाने के लिए गया था, क्योंकि लड़की ने कहा था कि जब तक जॉब नहीं आती तब तक तू मत आना। और उन्होंने ना कर दी। मोबाइल पे मेरी बहुत बातें हुई, मोबाइल पे भी उसने ना कर दी। और इस टाइम एकदम साफ ही इनकार कर दिया, जितना भी था बिल्कुल इनकार कर दिया। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि मेरी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 12,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 13,092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਲਈ 4,675 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧੱਕਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ